야, 이 시간 모두 자리에서 일어나셔서 오늘 이 땅 가운데 임마누엘의 은혜로 임하신 하나님께 감사와 영광의 찬양의 박수 올려드리십시다. 할렐루야. Let us arise and lift our praise to the Lord who came to the earth as Emmanuel. He deserves all the glory from our praises. Now are you guys ready to worship? I said, are you guys ready to worship our King Jesus who born today? He's the reason of seasons. So let us lift our voice to the Lord with our joyful sound. Here we go. Sing joyful, joyful. Joyful, joyful, we adore you. Hearts of all life was before you. Heavy as the sun above. Let the clouds of sin and sadness drive the dark of night away. Giver of immortal endless, fill us with the light again. All thy works rejoice around me. Earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around me. Center of unbroken rest. Hill and forest, vale and mountain, blossoming meadows, lamp-shades. Chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. We sing Gloria to the Lord. In excelsis Deo, in excelsis Deo. 우리에게 사랑으로 찾아오신 예수님 한 분만을 소리 높여 찬양합시다. 우리 주는 사랑이요 복의 근원이시니 삶이 깊은 샘이 되어 바다처럼 넘치네. 아버지의 사랑 안에 우리 모두 형제, 서로 사랑하게 도와주
So now you may be seated. So I'd like to introduce this special time of worship for today.
Merry Christmas! Oh, we are just so thankful for the coming of Jesus Christ and Sunlight Ministry. We have prepared every week for the last few weeks a performance. We pray that you would be blessed by it and filled by the Holy Spirit as you see them worship God through this performance. 저희 아이들 진짜 열심히 연습했으니까요. 이쁘게 봐주시고요. 지금부터 저희들의 이야기를 시작하도록 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. Have I got a story for you? And the best part is, it really happened. It was just like any other night in Bethlehem, or so we thought. For on that starry night, a miracle occurred, coming down from heaven in the form of a baby. We were surprised that something so important could happen in our sleepy little town. But the prophet Micah foretold it in the scriptures when he said that straight out of tiny Bethlehem would come one who would be ruler over Israel. 왜 노래가 안 나올까요? Set. Merry Christmas. Thank you, Sunlight and Next, for leading us in this special time of worship. Can you give it up for Sunlight?
elementary and toddlers, and also next as well. So today we'd like to bless you guys with this song as usual. So let's all stand. 우리 함께 일어나서 우리의 손을 교회 자녀들에게 뻗어서 우리 여기 아직 남아있는 넥스트를 향해서 또 우리의 손을 뻗어서 각자 반으로 이동할 때 이 노래로 함께 축복합시다. 사랑해요, 축복해요. 다시 한번 서로를 축복할 때 옆에 앞에 뒤에 계신 분들을 향해서 사랑합니다. 축복합니다. 다 함께 자리에 앉으셔서 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 전능하시고 생명이시며 부활이신 하나님, 오늘도 생명 있어 하나님을 찬양하며 내일의 소망을 기도하고 하나님과 함께하며 기쁨과 즐거움이 같이함을 감사드립니다. 성탄절을 맞이하며 예수 그리스도의 탄생을 축하합니다. 메리 크리스마스. 종교인이 아니라 삶의 빛과 소금으로 살아가는 그리스도인으로, 군림하는 사람이 아닌 섬기는 사람으로, 그리고 하나님의 사랑을 전달하는 선교사로서 가정과 교회와 사회에서 하나님을 닮아가는 제자들로 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제, 하나님의 성품을 지닌 성숙한 그리스도인으로 성장하고 노력하는 생활이 되도록 도와주시옵소서. 벨브 캠퍼스에서 거룩한 예배를 드리며 하나님의 은혜가 넘침을 감사드립니다. 유아에서부터 어르신들까지 넓지 않은 공간을 서로 배려하고 양보하고 협조하여 효율 있게 사용하여 불편함을 감사하며 예배 드림을 감사드리며 성가대 3040, 5060, BTM 그리고 넥스트와 유아 프리스쿨까지 여러 가지 사역들을 시작할 수 있어서 성도들 간에 친밀한 교제를 할 수 있도록 인도해 주심에 감사드리며 교회 운영에 헌신하는 교육자와 성도님들이 있음에 감사를 드립니다. 성도의 수가 늘어나는 교회가 아니라 하나님을 사랑한 것 같이 우리를 서로 사랑하는 성숙한 그리스도인이 교통하는 축복받는 벨브 캠퍼스가 되도록 보살펴 주시옵소서. 다가오는 새로운 시간의 만남을 미래의 소망을 위해 성실하고 진실된 삶의 생활을 위해 노력하는 시간이 되도록 도와주시옵시며 내 안에 자유와 평화가 기쁨과 즐거움이 우리 안에 넘쳐나게 매일 하나님 말씀을 묵상하고 온 힘을 다해 기도에 힘쓰고 복이 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와 율법을 즐거워하여 그의 율법을 지어려 묵상하는 우리에게 주신 귀한 시간과 생명을 가정과 사회에 배려와 헌신과 나눔으로 섬기며 사랑이 흘러넘치는 벨브 캠퍼스가 되도록 인도하여 주시옵소서. 오늘은 특별히 유아 세례와 성인 세례식이 있습니다. 그리스도 안에서 하나의 몸이 되는 아기들을 축복하며 부모의 신앙 안에 건강하고 하나님이 주신 은사에 따라 세상의 빛과 소금이 되고 그리스도인으로 성장하게 보살펴 주시옵시며 성인 세례자께서는 나중에 된 자로서 먼저 될 자로서 구원의 믿음이 더 굳건하게 인도하여 주시옵소서. 너희는 온 천하를 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 하느님의 뜻을 따라 땅끝까지 복음을 전파하는 파송 선교사님과 가족에게 하나님의 축복이 같이하며 우리는 보내는 선교사로 지원하고 무릎 꿇고 기도하며 주님의 가르침에 따라 나의 이웃의 복음을 전하며 I am 미셔너리 생활이
형제 공동체 문화에 정착할 수 있도록 도와주시옵소서. 말씀을 전달하는 송영세 목사님을 통하여 하나님의 긍휼함과 사랑이 벨뷰 공동체에 넘쳐 지역과 나라와 전 세계에 흘러넘쳐 하나님의 나라가 이 땅에 세워지는 공동체가 이루어지며 진정하고 신령한 예배를 준비하는 손길에도 하나님의 은혜가 같이 하길 소원하며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 예, 우리 오늘도 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 한번 같이 인사할까요? 메리 크리스마스. 예, 메리 기쁨으로 그리스도를 마스 경배하라, 그 뜻입니다. 우리 정말 다시 한번 예수님을 경배하는 인사하시겠습니다. 메리 크리스마스. 예, 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 오늘 여러분이 기도하면서 드리는 성탄 헌금은 어려운 우리 불우이웃들과 또 구제긍휼 단체에 저희들 함께 헌금해서 이 연말에 또 어려운 지체들을 위해서 귀하게 사용되게 되겠습니다. 그리고 우리 벨뷰 캠퍼스 송구영신 예배는 12월 31일 토요일이 됩니다. 저녁 8시에 한 번의 예배로 있게 되겠습니다. 우리 주일학교 중고등부도 따로 프로그램을 하겠고요. 여러분 함께 오셔서 우리 올 한 해 감사하면서 새해를 기도로 준비하면서 나갈 수 있는 귀한 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 2023년 새해 우리 사랑의 떡으로 여러분 예배 후에 서로 친교하는 데 도움이 되는 우리 그 간식을 여러분 사인해 주시면 새해 또 귀한 성도들이 예배 후에 교제하는 데 도움이 되겠습니다. 여러분 생일이나 기념일이나 또 자녀 생일이나 혹은 여러분이 원하는 날짜에 2군데 3군데 이상 해주셔도 괜찮겠습니다. 보시고 예배 후에 여러분 사인해 주시면 좋겠고요. 그리고 우리 밧델 캠퍼스에서 신년 사경회가 1월 16일부터 한 주간 20일까지 월요일부터 금요일 저녁 7시 반에 밧델 캠퍼스 우리 빌딩 1에서 있게 됩니다. 여러분 온라인으로도 아마 참여할 수 있겠지만 현장에서 참여하면 우리 또 특별하게 20불 회비가 있게 됩니다. 여러분 원하시는 분들은 나가시면서 등록해 주시기 바라고 등록해 주셔야 우리 간식이나 이런 준비가 우리 밧델 캠퍼스에서 있게 됩니다. 우리 다음 주까지 여러분 등록 받도록 하도록 하겠습니다. 그리고 우리 생명의 삶 1호로가 또 나왔습니다. 우리 새해에도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 우리 멋진 한 해가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리 2023년 다이어리를 쓰시는 분들은 또 다이어리도 구입하시면 되겠습니다. 우리 이 시간에는 특별히 세례 유아 세례식을 갖기를 원하는데요. 먼저 우리 유아 세례를 받게 되는 엄마가 됩니다. 우리 손세리 자매님 나와 주실 텐데 간증을 먼저 해주시고 그리고 우리 성인 세례부터 하고 그리고 유아 세례 하도록 하겠습니다. 우리 손세리 자매님 엄마로서 그 유아 세례 임하는 우리 자녀를 놓고 마이크를 하나 도와주시겠습니까? 예, 유아 세례 받는 자녀를 둔 엄마로서 먼저 간증하고 우리 세례식 하도록 하겠습니다. 나오실 때 큰 박수로 한번 맞이하면 좋겠습니다. 저희 부부가 결혼을 하고 1년이라는 기다림 후에 첫째 아이를 임신하였고 2년 후에 하나님께서 저희에게 둘째 아들을 선물해 주셨습니다. 바르고 건강하게 성장하는 아이들을 보면서 육아가 힘들기도 하지만 하나님이 우리를 보실 때 이렇게 뿌듯하게 바라보시진 않을까 생각이 들고 저희들의 삶에 아이들이 있으니 더욱 행복하고 감사하다는 생각을 합니다. 바쁜 삶 가운데 5월에 하나님께서 선물을 보내셨고 저희는 셋째 아들 선우를 낳았습니다. 두 아들이 있기에 이번에는 여자아이가 와 주었으면 하는 소망이 있었지만 건강하게 셋째 아들이 세상에 나왔고 저희는 진심으로 기뻤습니다. 임신과 출산, 육아의 모든 과정을 거치면서
한 생명이 탄생하고 자라는데 하나님의 도우심 없이는 우리가 할 수 있는 것이 아무것도 없다는 것을 매 순간 느끼고, 유아 세례를 받음으로 저희는 부모로서 믿음으로 아이들을 키워 나갈 것을 고백하고, 앞으로 선우가 하나님을 인격적으로 만나 주님만을 참 주인으로 알고 살아가길 기도드립니다. 지금은 선우가 어려서 저희가 대신해서 증인되어 세례를 받지만, 선우가 나중에 커가면서 주님을 사랑하게 될 시간들이 기대되고 기다려집니다. 이렇게 성탄절에 세례를 받을 수 있어서 뜻깊고, 공동체 안에서 다 같이 함께 성장할 수 있음에 감사드리고, 함께 기도하며 지혜롭게 양육하는 부모가 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 예, 우리 이 시간에는 먼저 성인 세례부터 하겠는데요. 우리 윌리엄 형제님 먼저 나와주시고요. 세례 문답은 미리 다 했기 때문에 바로 세례식을 할 텐데, 세례할 때 여러분 같이 기도하는 마음으로 임해주시고, 세례 받는 순간, 끝나는 순간 또 여러분 마음을 다해서 축복해 주시고 박수해 주시면 좋겠습니다. 우리 윌리엄 형제님 먼저 세례식 하도록 하겠습니다. 예수를 구주로 주님으로 영접한 우리 윌리엄 킴 형제에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 우리 한번 큰 박수로 한번 격려하겠습니다. 네, 잠깐 내려가 주시고, 우리 유아 세례 받는 분들 다 앞으로 나와 주시겠습니까? 우리 유아 세례 받는 아이가 8명이나 돼요. 그래서 코로나 기간 중에 또 나이가 약간 18개월 이상 된 아이들도 몇 아이들이 있는데, 우리 다 유아 세례 하도록 하겠는데요. 우리 한번 나올 때 큰 박수로 한번 맞이하면 좋겠습니다. 네, 쭉 앞으로 서 주시고요. 장로님은 여기 서 주시고, 네, 장로님은 조금 있다가 제 옆으로 서 주시고요. 쭉 뒤로 서 주시고, 예, 우리 나음이부터, 전 나음 우리부터 이 앞으로 와주시겠습니까? 전 나음, 그 다음에 예안이, 그 다음에 선우, 그 다음에 케이트, 그 다음에 한선호 여름, 그 다음에 단비, 그 다음에 설아입니다. 예, 순서대로 나오시면 되겠고요. 예, 우리 나음이부터 우리 세례하도록 하겠습니다. 예수를 믿는 가정에서 태어난 나음이에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 우리 축복해 주시기 바랍니다. 예, 예안이 가정 나와 주시고요. 예안이 가정 나와 주세요. 하나님의 선물 예안이에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 네, 우리 선우 나와주시면 되겠습니다. 하나님의 보물 우리 선우에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 네, 우리 케이트 나와주세요. 네. 하나님의 선물 케이트에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 네, 우리 선호와 여름이 나와주시겠어요? 네, 우리 선호 여름이 누가 누나입니까? 예, 여름이부터 하죠. 예, 하나님의 보물 여름이에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 네, 하나님의 보물 선호에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 네, 우리 담비 가정 와주시면 감사하겠습니다. 하나님의 선물 담비에게 내가 성부와
성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 우리 설아 가정 나와주시면 감사하겠습니다. 하나님의 보물 설아에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 네, 우리 이 시간에 특별히 순장님 또 교구장님 가운데 또 여러분 가운데 축복해 주실 분들, 꽃을 준비한 분들은 너는 시냇가에 심은 나무라, 우리 찬양하는 동안 우리 나오셔서 주시면 되겠습니다. 함께 찬양하실 때 나와서 꽃으로 마음으로 축복해 주시면 되겠습니다. 너는 시냇가에 한번 축복할 때 우리 한번 큰 박수로 축복하면 되겠습니다. 예, 우리 아이들이 많은 발표를 통해서 하나님께 영광 돌리고, 또 우리 세례받는 아이들을 통해서 또 하나님께 영광 돌리고, 정말 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 거의 1년 전에 1월 첫 주에 입당 예배 때도 눈이 왔던 기억이 나는데 정말 감사한 한 해였습니다. 이렇게 많은 선물들, 하나님의 보물들 또 함께 메리 크리스마스로 하나님께 영광 돌릴 수 있어서 너무나도 감사한 주일입니다. 우리 세례받는 한 아이 또 우리 성인 세례받은 우리 형제님 축복해 주시고, 또 하나님께 우리 귀한 영광되는 삶이 될 수 있도록 여러분 마음껏 또 기도해 주시기 부탁드리겠습니다. 예, 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 같이 보시겠는데요, 예수님의 생애 시리즈 마지막 시리즈인데요, 임마누엘 예수님이라고 하는 주제로 우리 마태복음 1장 18절 말씀부터 25절 말씀 같이 보시도록 하겠습니다. 마태복음 1장 18절부터 25절 말씀인데요, 같이 합독하십니다. 시작. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르러 다윗의 자손 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니, 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 아멘. 미국에서 청교도가 기독교인들이 이렇게 믿음으로 시작했던 나라가 몇 년 전부터 메리 크리스마스가 해피 할러데이로 바뀌었습니다. 해피 할러데이가 나쁜 것은 아니지만 안 믿는 사람, 기독교가 아닌 사람을 배려하는 좋은 말이라고도 해석할 수가 있지만, 복음적으로 보면 해피 할러데이는 상당히 이렇게 상대를 배려하는 말은 틀림없지만 복음적이지는 못하다고 생각할 수가 있습니다. 왜냐하면 성탄은 바로 예수 그리스도를 경배하는 날이기 때문에 그렇습니다. 메리, 기쁨으로, 크리스, 그리스도를 마스, 경배하라. 우리 메리 크리스마스, 이 인사가 사실은 가장 복음적인 인사라고 말할 수가 있을 것입니다. 한번 다시 할까요? 메리 크리스마스. 예, 기쁨으로 그리스도를 경배하라.
성탄절만 메리 크리스마스가 아니라 우리는 날마다 기쁨으로 예수 그리스도를 경배하는 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다. 한국 문화가 만들어낸 좋은 기독교의 문화가 몇 가지가 있어요. 통성기도라든지 철야기도라든지 어떤 기도의 좋은 문화도 있기도 하는데, 그런가 하면 사경회가 있었어요. 한국 기독교에는 그 평양 대부흥회도 보면 사경회 같은 그런 좋은 문화가 있었는데, 또 한 가지 한국 교회가 가지고 있는 좋은 문화 중에 하나는 신방입니다. 어떤 분들은 신방을 미음으로 표현하기도 하고 니은으로 표현하기도 하는데 같은 의미예요. 하나님이 방문해 주신다, 또 하나님의 이름으로 방문하고 살핀다, 뭐 이런 뜻입니다. 신방 문화라고 하는 것이 굉장히 좋은 문화인데, 요즘 코로나가 지나가면서는 더 신방이 약간은 불편해지기 시작합니다. 프라이버시가 더 중요한 시대가 되기 때문에 그렇습니다. 여러분, 어떻게 보면 성탄에 예수님이 와주신 것은 한 번의 방문이 아니라, 한 번의 신방이 아니라 우리와 임마누엘로 영원히 함께하기 원해서 한 번 방문하고 그만두는 것이 아니라 영원히 임마누엘로 함께하기 위해서 하나님은 인간의 몸을 입고 이 땅에 성탄으로, 이 땅에 성육신해 주셔서 와주신 사랑의 하나님이시라고 하는 것입니다. 그래서 첫 번째 우리 성탄의 메시지를 오늘 말씀에서 보면, 임마누엘로 오신 예수님의 신방은 한 번의 일회성 신방 방문이 아니라 영원히 함께하고자 하는 하나님의 사랑이요, 죄와 죽음에서 우리를 영원히 구원해내기 위해서 오셨다고 하는 것입니다. 여러분, 마태복음 21절 오늘 보시면 예수님의 이름의 뜻이 설명되고 있습니다. 예수님의 이름의 뜻은 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 여러분, 우리는 성문법, 이 미국 법에 의해서는 죄인이 아닙니다. 우리는 도덕으로 기준하는 양심의 법, 도덕의 법으로 기준해도 죄인이 아닌 분들 여러분 가운데 법 없어도 살 만한 분들 많습니다. 그러나 여러분, 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니, 로마서 3장 23절은 그보다 더 높은 법, 미국 법, 한국 법이 아니라, 도덕과 양심의 법이 아니라 하나님의 율법에 비추면 의인은 하나도 없다고 하는 것입니다. 하나님의 눈으로 볼 때 사람이 스스로 구원할 수 있는 것이 불가능하기 때문에, 하나님은 공의의 하나님이시지만 사랑의 하나님은 인간을 구원하고자 대신 십자가의 죄의 값을 치르고자 이 땅에 와 주셨다고 하는 것입니다. 여러분, 프라이버시보다 중요한 것은 생명입니다. 얼마 전에도 뉴스를 보니까 어떤 사람이 운전하고 가다가 갑자기 의식을 잃었습니다. 지나가던 사람이 보고 프라이버시라고 생각하고 가만히 지나갔다면 그 사람은 죽고 말았을 것입니다. 그러나 사람들이 그 유리창을 소화기로 다 깨트려서 그 의식을 잃은 사람을 끄집어내서 프라이버시를 뛰어넘는 생명을 건지는 훈훈한 미담이 뉴스에 흘러나오는 것을 보게 되었습니다. 여러분, 오래전에, 요즘도 한국의 쪽방촌에는 연탄가스를 피우고 있는 집들도 있는데, 저도 가끔 연탄가스를 맡아서 약간 위험했던 적도 있고 아주 위험했던 적도 한번 간증한 적이 있지만, 여러분, 연탄가스를 맡고 휘청휘청하는 사람 앞에 프라이버시라고 생각해서 그 집에 그 사람이 위험하다고 감지가 되는데도 방문하지 않는다면 그것은 옳은 선택이 아니게 될 것입니다. 여러분, 하나님은 여러분과 나의 프라이버시도 존중하시는 하나님이에요. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 저는 이 말씀에서 은혜를 받았어요. 하나님이 저를 인격적으로 대하신다는 것, 제 마음을 부시고 들어올 수도 있는 하나님은 인격적으로 대하신다는 것, 저는 요한계시록 3장 20절 그 말씀이 굉장히 은혜의 말씀으로 저는 받아들였던 말씀이었습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 사람이 정말로 프라이버시도 있고 중요하지만 우리의 생명이 죄로 인해서 죽을 수밖에 없다고 하는 절대절명의 상황을 인지하시는 하나님께서는 구원하기 위해서 하나님의 사랑이 정말로 멈출 수 없는 사랑이 바로 성육신하셔서 십자가에 달려 돌아가시고 부활하심으로 우리를 구원하기 위해서
성탄해 주셨다는 사실을 성경은 기록하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 죄와 사망에서 우리를 구원하기 위해서 성탄해 주신, 성육신해 주신 하나님을 찬양하는 삶이 우리의 한평생 감사의 고백의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째 성탄의 메시지를 보면 하나님의 신방은 한 번의 방문이 아니고 한두 번 방문이 아니고 영원히 우리와 임마누엘 함께 하시기 위해서 하나님은 성탄해 주셨다고 하는 사실입니다. 여러분, 이 말씀은 예수님이 물리적으로 태어나시기 700년 전에 선지자를 통해서 예언이 되었습니다. 이사야 7장 14절을 보면 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것인데 그 이름을 예수라 하고 바로 임마누엘이라 하리라. 예수님의 이름은 그가 자기 백성을 죄에서 구원한다는 뜻이기도 하지만 두 번째 예수님의 이름은 임마누엘로 묘사하고 있는 것입니다. 임마누엘, 무엇입니까? 하나님은 한 번, 두 번 신방 와주신 하나님이 아니라 영원히 내가 예수님을 영접하면 영원히 나를 떠나지 않고 나를 다스려 주시고 나와 함께 해주시는 좋으신 하나님이시라고 하는 사실입니다. 우리가 문학적인 표현으로 성령이여 오시옵소서, 하나님이여 오시옵소서, 마치 잘못 표현하면 문학적인 표현은 맞지만 사실적인 표현은 사실은 안 맞는 표현입니다. 왜냐하면 한 번 임하신 성령님은 내가 좀 하나님 자녀답지 못하면 떠났다가 귀신처럼 떠났다가 내가 하나님 자녀다우면 돌아오셨다가 귀신처럼 왔다 갔다 하는 하나님이 아니십니다. 하나님은 유일한 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님은 내가 예수 그리스도를 영접하는 순간 고린도서 말씀처럼 누구든지 성령으로 아니하고는 그리스도를 주라고 할 자가 없느니라. 여러분, 그리스도가 여러분의 주님이십니까? 그렇다면 여러분 방언 못해도 성령 받은 사람입니다. 사랑하는 여러분, 예수님을 영접하면 예수님은 내가 정말로 성령 충만하는 삶을 살 때만 함께 계시다가 하나님 뜻대로 못 살면 떠나셨다가 잠깐 계시다가 또 내가 좀 잘 믿음으로 살면 오셨다가 하는 분이 아니시라고 하는 것입니다. 복음 강사님이 설명을 잘 하시는데 하나님은 한 번도 나를 떠난 적 없는데 내가 하나님을 떠났다가 하나님께 돌아왔다가 제가 우리 사람이 왔다 갔다 하는 것이지 하나님은 한 번 하나님을 영접하면 우리는 두 번, 세 번 우리는 또 떠났다 붙었다 하지만 하나님은 한 번도 우리를 떠나는 법이 없는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 예수님을 영접하는 순간 그 예수님은 영원히 우리와 임마누엘로 함께 하시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 아무리 성탄해 주시고 아무리 임마누엘 하나님이라고 내가 하나님이 우리를 향해서 표현해 주셔도 영접해야 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열어야 그 하나님이 나의 하나님, 여러분의 하나님이 될 줄로 믿습니다. 아무리 성탄해 주셨지만 그분을 영접하지 않으면, 그분을 믿지 않으면 우리는 하나님의 자녀가 될 수 없고 우리는 죄의 형벌로부터 자유로운 삶을 살 수도 없다고 성경은 말하고 있습니다. 그래서 로마서 10장 9절 10절 말씀은 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 요한복음 1장 12절 영접하는 자, 성탄으로 오신 임마누엘 하나님을 영접하는 자, 곧 이콜 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 여러분, 믿는다는 것이 뭡니까? 믿는다는 것은 입술로 믿습니다 이게 아니라 믿는 것은 행동이 따르는 것인데 바로 예수님을 영접하는 것입니다. 하나님을 내가 잘 모르지만 하나님을 내 마음으로 환영합니다. 내 마음에 오셔서 내 마음의 영토를 다스려 주시옵소서. 하나님께 내 마음을 열고 문 밖에 서서 두드리시는 하나님, 성탄으로 오신 하나님의 음성을 듣고 문을 열고 영접하는 것이 믿음이라고 요한복음 1장 12절은 말합니다. 다시 한번 말씀드립니다. 영접하는 자, 이콜 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 누가 주신다고요? 제가 드리는 것이 아니라 하나님이 주신다고 약속해 주셨습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 하나님을, 성탄으로 오신 하나님을 여러분은 영접하시고 세례받은 하나님의 아들과 딸인 줄로 믿습니다. 혹시 여러분 가운데 아직도 단 한 분이라도 하나님을 영접하지 못한 분이 계시다면 이 시간 마음의 문을 열고
문 밖에 서서 두드리시는 하나님의 음성을 들으신다면 마음의 문을 열고 받아들이시고 영접할 수 있게 되기를 바랍니다. 그것이 믿음의 행위라고 말할 수 있습니다. 그럴 때 제가 아니라 하나님이 여러분을 하나님의 자녀로 삼아 주신다고 약속하고 계십니다. 여러분, 천국이 좋은 것은 황금길이어서 많은 보석이 있어서 좋은 것이 아니라 임마누엘 하나님이 영원히 함께 계시기 때문에 천국은 좋은 곳인 줄로 믿습니다. 여러분, 지옥이 가장 힘든 것은 불덩어리가 있어서 힘든 것이 아니라 하나님이 영원히 함께 계시지 않기 때문에 힘든 곳이 지옥이 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 임마누엘 하나님, 영원히 함께 하시는 하나님, 그 하나님을 영접하신 사람답게 하나님만을 바라보며 하나님만을 누리며 하나님만을 증거하는 삶, 선포하는 삶이 2023년 새해가 되기를 바라고, 아니 여러분의 한평생이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 성탄의 세 번째 메시지는 뭡니까? 우리가 두려움으로 사는 것이 아니라, 눌림으로 사는 것이 아니라 우리가 하나님이 주시는 평안으로, 누림으로 살아가기를 원하신다고 하는 것입니다. 여러분, 오늘 요셉은, 우리나라에는 약혼이 있고 결혼이 있습니다. 근데 이스라엘에는 그 중간에 미묘한 정혼이라는 제도가 있습니다. 정혼은 결혼하고 똑같습니다. 그래서 요셉과 마리아는 정혼했다, 결혼한 겁니다. 근데 아직 동침하지 않았고, 오늘 성경 끝까지 보면 끝까지 요셉은 동침하지 않고 있는 것을 봅니다. 여러분, 요셉의 마음은 두려운 마음이 있었을 것입니다. 자기 사랑하는 그 정혼녀 마리아가 율법적으로 보면 자기가 같이 사지도 않았는데 아기를 가졌다 하면 돌에 맞아 죽는 것입니다. 여러분, 얼마나 마음의 갈등이 요셉이 많았을까요? 제가 생각할 때 30이 안 됐고 20대 후반, 중후반이 되지 않을까 싶은데, 요셉의 믿음은 성탄을 너무나도 잘 준비한 믿음이라고 말할 수가 있습니다. 가만히 끊고자 하여, 믿음이 없다 보니까 마리아는 해를 받지 않도록 가만히 끊고자 하는 젠틀맨이었지만, 요셉에게 하나님은 꿈으로 현몽하셔서 주의 사자가 요셉에게 바로 그 마리아에게 임한 하나님을 계시해 주십니다. 요셉은 바로 그 계시를 그대로 받아들이고 믿음으로 성탄을 준비하는 놀라운 하나님의 사람으로 서 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 요셉은 정말로 두려운 마음이 많았지만, 자기도 자기지만 자기 사랑하는 정혼녀 아내 마리아가 자칫하다가는 돌에 맞아 죽을까 봐 두려운 마음도 컸지만, 하나님의 음성을 듣고 두려움보다는 담대함으로 믿음으로 나아가는 아름다운 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 요셉의 믿음이 저는 여러분과 나의 믿음이 되기를 바라고, 마리아의 믿음이 여러분과 저의 믿음이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 성탄에 예수님이 오셨을 때 여관 주인들은 노 바겐시, 빈방이 없다고 영접하지 못하는 상태가 그때였습니다. 사랑하는 여러분, 예수님이 오시는 시간은 놀랍게도 호적하는 날이었어요. 그런데 여러분, 세상에 우리가 호적하는 거로 우리는 영원한 호적을 올려서 이 땅에서는 영원히 살 것처럼 사는 삶이 사라질지 모르지만, 이 땅의 삶이 100년, 200년 영원하지 않습니다. 성탄으로 오신 예수님은 천국의 하나님 나라의 아들과 딸로 호적시켜 주시러 오신 하나님이신 줄로 믿습니다. 영원한 하나님 나라의 생명책의 자녀로 호적시켜 주시기 위해서 임마누엘로 오신 이 하나님을 찬양하는 매일매일 우리의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 마리아는 젊은 여자지만, 아직 결혼을 하기 전의 여자지만, 부족한 여자지만 믿음의 담대함이 있습니다. 순종이 있습니다. 주의 계집종이오니 말씀대로 이루어지이다. 말씀대로 하다가 돌에 맞아 죽을 수도 있지만 순교를 작정하고 믿음으로 순종하는 믿음. 요셉도 하나님의 사자가 말씀한 대로 순종하는 믿음. 이 부부의 믿음은 정말로 하나님의 말씀을 받아들이고 순종하는 믿음이요, 정금 같은 믿음이요, 정말로 예수님의 육신의 부모의 역할을 감당할 만한 아름다운 믿음인 것을 다시 한번
보게 됩니다. 다시 한번 말씀드립니다. 예수님이 오신 가장 큰 목적은 죄로 우리가 영원히 사망에 이를 수밖에 없는 사실을 아시고 하나님의 공의를 이루고 하나님의 사랑을 이루기 위해서 인간의 몸으로, 불편한 몸으로 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오셨다는 사실인 것입니다. 이 사실을 우리가 역사적으로만 이해하면 예수님과 여러분과 저는 아무 상관이 없는 관계가 될 것입니다. 일반 은총으로 끝나는 인생이 될 것입니다. 특별 은총, 하나님의 자녀, 임마누엘 하나님을 누리는 삶은 어떤 삶입니까? 이 성탄하신 예수님을, 이 임마누엘 예수님을 내 마음에 영접할 때 우리는 성탄의 복음이 나의 복음이 될 줄로 믿습니다. 성탄의 주인공은 예수 그리스도이기도 하지만 성탄의 주인공은 동시에 여러분과 저인 줄로 믿습니다. 하나님이 왜 오셨습니까? 여러분과 저를 하나님의 자녀로, 죄로 사망으로 죽을 수밖에 없는 우리를 살리기 위해서, 여러분들이 하나님 편에서 볼 때는 주인공이기 때문에 와 주신 줄로 믿습니다. 오늘 이 하나님을 찬양합시다. 그래서 우리는 메리, 기쁨으로, 크리스, 예수 그리스도를 마스, 경배하고 찬양하는 삶이, 이 고백이, 이 감사의 고백이 정말로 자연스럽게 나올 수밖에 없는 우리의 삶이 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 임마누엘 하나님, 예수, 바로 우리 한 분 한 분 모든 인류를 죄에서 구원하기 위해서 오신 바로 사랑의 하나님, 공의의 하나님, 이 하나님을 메리 크리스마스 찬양하는 삶이 성탄절만 한 번씩 하는 것이 아니라 우리의 한평생 메리 크리스마스, 기쁨으로 예수님을 찬양하고 경배하는 삶이 우리가 영원히 하나님 앞에 고백해야 하는 복된 고백이 되어야 할 줄로 믿습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 여러분, 이 성탄이 무의미하게 지나가지 않고 의미 있게 지나가려면 요한복음 1장 12절, 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 요한복음 3장 16절, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 믿는 자마다, 믿음은 영접하는 것입니다. 영접하는 자, 곧 이콜 그 이름을 믿는 자들에게는, 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 임마누엘 하나님과 영원히 동행하는 행복한 누림의 삶이 새해가 되기를 바라고 천국까지 영원한 여러분의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 다시 한번 인사하실까요? 메리 크리스마스. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리를 죄에서 구원하시려고 오신 주님을 찬양합니다. 이례적인 신방이 아니라 우리와 천국까지 영원히 임마누엘로 함께 해주기 위해서 오신 하나님을 찬양합니다. 환영합니다. 하나님, 죄로 인한 두려움으로가 아니라 우리에게 참된 평화를 누리며 살게 하기 위해서 이 땅에 와주시고 십자가 지시고 부활하신 예수님을 찬양합니다. 그래서 저희들 이 성탄의 복음을 누리며 감사드립니다. 앞으로도 우리 한평생 이 성탄의 복음을 전하며 살겠습니다. 하나님, 우리의 한평생이 이 임마누엘 하나님, 구원의 하나님, 하나님, 이 성탄의 복음을 모르는 자들에게 전하는 삶을 살아가는 사명의 삶이 우리의 한평생 되게 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간 다 같이 일어나셔서 우리 말씀을 기억하시면서 우리 찬양하십니다.
감사합니다. 저희들을 구원해 주기 위해서 이 땅에 오신 하나님을 찬양합니다. 저희들의 한평생이 메리 크리스마스의 삶이 되게 도와 주시옵소서. 성탄을 누리며 성탄을 전하는 사명의 삶이 되게 도와 주시옵소서. 영원한 삶을 알지 못하고 이 땅의 삶이 전부인 양 살아가는 사람들에게 복음을 전하는 소명의 삶이 하나님 우리의 한평생에 의미 있는 복된 삶이 되게 도와 주시옵소서. 하나님, 우리 가운데 아직도 예수님을 영접하지 못한 분 있습니까? 성령 하나님, 이 시간 문 밖에 서서 두드려 주실 때 마음의 문을 열게 도와 주시옵소서. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다는 하나님의 약속의 말씀 믿고 이 시간 마음을 엽니다. 하나님이 임하여 주셔서 우리를 구원하여 주옵소서. 지금은 우리를 죄에서 구원해 주신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 성탄을 맞이하여 하나님 앞에 성탄을 누리며 성탄을 전하며 살기를 고백하며 결단하는 우리 모든 성도들과 우리 성도님들의 가정과 자녀 위에, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 작은 소망 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 일충만하네. 하나님께 감사의 영광을 박수 올려드립니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바라고 우리 또 교제하시고 가시기 바랍니다. 평안히 가시기 바랍니다. Joy